संध्या 5टा खबर को आपनमानकु स्वागत। आज गुरुत्वपूर्ण खबर आईएमटीवी ओडिशा रे देखन। तुर्की ठारो 100 कोटी डॉलर एवं सुंदर पत्नी दाबी करछन्ते युगांडार सेना मुख्य। युगांडा राष्ट्रपति तथा वेड्री मुसेवेनी को पुओ तथा देशर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स तथा सीडीएफ हुमुजी कानाईगुरु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जरिया तुर्की सरकार को खोलाखोली चेतावनी दे 100 कोटी अमेरिकन डॉलर बा 1 बिलियन एवं तुर्की सबठार सुंदर महिला को निजर पत्नी भावे दाबी करछन्ति। जदि 30 दिन मध्य एही दाबी पूरण न हुए तेबे कंपालारे थिबा तुर्की दूतावास बंद करबा सहित कूटनैतिक संपर्क छिन्न करबा को मध्य से धमक दैछन्ति। महिला संरक्षण अधिनियम पारित पय मोदी सरकार को पसंद संसद रे लागू हेबो महिला संरक्षण एथे पे अंटा भिड़ी थिले मोदी सरकार। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को नहीं संसद स्वतंत्र अधिवेशन चलता। संसद में महिला बेआईन अधिकार पर सब राजनीतिक दल सहयोग लड़ी केंद्र सरकार। यहाँ सरगरम हो जाइथिला राजनीति। देशर विधानसभा निर्वाचन माहौल मध्य महिला कार्ड खेली मोदी सरकार। ईरान पर नेतान्याहू तुर्कीर टार्गेट। गत तुर्की सरकार इस्राएल प्रधानमंत्री तथा बेंजामिन नेतान्याहू समेत 35 जन वरिष्ठ अधिकारी विरुद्ध में सांघातिक आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर प्रत्येक अभियुक्त सर्वाधिक 4569 वर्ष पर्यंत जेल दंड दाबी करछन्ति। अक्टोबर 2025 रे गाजा अभिमुखे जाउथबा मसूद फ्रोटिका उपर इस्राएल सेनार कार्यानुष्ठान को नहीं इस्तांबुल मुख्य पब्लिक तथा प्रोसिक्यूटर एक कठोर आईन मध्य अभिमुख्य ग्रहण करछन्ति। निमंत्रण रक्षा कर भारत गस्तरे आसिबे प्रधानमंत्री बालेन शाह। पड़ोशी प्रथम नीति को आहरी सुदृढ़ कर भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल नवनिर्वाचन प्रधानमंत्री तथा बालेन साहब बा बालेन को भारत गस्त पर आमंत्रण करछन्ति। मॉरिशस रे आयोजित भारत महाशिखर सम्मेलन अवसर में नेपाल वैदेशिक मंत्री तथा शशीर खानाल एक गुरुत्वपूर्ण सूचना दैछन्ति। ईरान रो बंदर को समस्त सामुद्रिक परिवहन को यार अवरोध। अमेरिका केंद्रीय कमांड एक विवृत्ति रे कहिछि जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को घोषणा अनुसार यह 13 एप्रिल स्थानीय समय तथा सकाल 10 टारू ईरान बंदर को समस्त सामुद्रिक परिवहन को अवरोध करने आरंभ करिबो। पूर्व पाकिस्तान इस्लामाबाद रे अमेरिका एवं ईरान आलोचना रे मध्य आलोचना कौन से फलाफल न मिलवा पर ट्रम्प अवरोध करथिले जे अमेरिका हरमुज प्रणाली रो अवरोध सहित आगको बढ़िबो। केनकम यार मध्य सूचना दैछि। एससीबी अग्निकांड घटना रे विचार विभागीय तदंत। एससीबी अग्निकांड घटना विचार विभागीय तदंत आरंभ हो जाइछि। अवसर प्राप्त जिला तथा जज लक्ष्मीधर बिस्वाल एवं टीएम एससीबी मेडिकल कॉलेज को जाई अन्य मानक पचरा उचरा करुछन्ति। प्राथमिक जांच पर प्रतिक्रिया रखिछन्ति विचार विभागीय तदंत कमिश्नर अध्यक्ष तथा अवसर प्राप्त विचारपति तथा जस्टिस लक्ष्मीधर बिस्वाल। जहार आवश्यकता पड़िबो समस्त को तदंत परिसरभुक्त करा बोली मध्य से कहिछन्ति। साड़ी देखिबार बहाना रे 7.5 लाख टंका मूल्यर 25टी साड़ी लुट। इनोवा कार रे आसिले साड़ी देखिबा बहाना रे सुजोग देखि आंठोरे झांकी लुटी नैछन्ते 7.5 लाख टंकार 25 खंड पाट साड़ी। अनुगुल सहर रे थिबा बयानिका शोरूम एभली अभिनव ढंग रे लुट करछन्ति। एही महिला लुटेरा दल एही दिन 1.15 बेला को 6 लाख महिला एवं जड़े पुरुष बयानिका शोरूम भीतर को पशि जाइथिले। साड़ी देखिबा बहाना करे कर्मचारी निजर को मध्य हटै दैथिले। समलेश्वरी मंदिर रे सफेई बंद। सफेई हेब नहीं समलेश्वरी मंदिर सफेई कर्मचारी दाबी एवं आकबाकी दरमा दियो एवं परे काम। समलेश्वरी मंदिर काम करथिबा सफेई कर्मचारी मिस्त्री मालिक को 3 मास हला दरमा मिलेनी। बारंबार अभियोग पर मध्य शुणु नाही अधिकारी जहा फल आज ठारो कार्य बंद आंदोलन करछन्ति। शताधिक सफेई कर्मचारी ओबीसी टंका देउ नथिबारु दरमा देबाको समस्या हेतुबा नै कहिसन्ति एसएमसी कमिश्नर तथा रोहन खत्री। वितरण कंपनी को उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री को कड़ा निर्देश। विद्युत वितरण कंपनी मानक उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव को कड़ा निर्देश मिली। हिताधिकारी बड़ बिल बाकी थिले मध्य विद्युत न काटिबाको निर्देश दैछन्ते कनक वर्धन सिंहदेव। प्रचंड ग्रीष्म को दृष्टि रखी घरोई ग्राहकों क्षेत्र में बिल अनादेय हेले विद्युत विच्छिन्न कराजिबो नाही। कौनसी डिस्कम द्वारा अनिर्धारित विद्युत काट कराजिबा उचित नुहे बोली कहिसन्ते शक्ति मंत्री। पश्चिम ओडिशा रे 45 डिग्री छुई पारे ताती।
ବଢିବ ତାତି, ଏକାଥରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ତାତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଭୀଷଣ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସହ୍ୟ ହେବ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ତାତି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ବରଗଡ଼ରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ କସରତ, ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ନେତାମାନେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଖି ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହୁଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନେତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର କସରତ। ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସହରବାସୀ। କାୟାକଳ୍ପ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନରେ ପିଲାମାନେ ଭାସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା, ଜବରଦଖଲ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହୁଛି। ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳିଗୁଳି। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବରୁ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଖରା। ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଜପୁର ସହରରେ ପାରଦ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 10ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ନ ଯିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ସିବିଆଇର ଚଢ଼ାଉ। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମରେ ସିବିଆଇର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମ ମାମଲାରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ସିବିଆଇର ପ୍ରଥମ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଟୋଲକୋ ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଚଢ଼ାଉ। ପ୍ରାୟ 20 ଜଣିଆ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ମୁନା ମହାନ୍ତି, ସୁରେଶ ନାୟକ ସମେତ 17 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 324ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଏଡିଜି, ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ବା OCSCCOଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଥାନାରେ ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବୋଲି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗୀତରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଶୁଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଶା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରର ଜାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶା ତାଇ କେବଳ ସ୍ୱରର ରାଣୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ସ୍ୱାଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନାମିତ ରହୁଛି, ଯାହା ଏତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ। ଆଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। 16 ବର୍ଷ ପରେ ହଙ୍ଗେରୀରେ ଭିକ୍ଟର ଅରବାନଙ୍କ ଶାସନ ଶେଷ। 16 ବର୍ଷ ଧରି ହଙ୍ଗେରୀରେ ଶାସନ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭିକ୍ଟର ଅରବାନ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ତଥା ଅରବାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କଣ୍ଟରଭେଜିଭ ପାର୍ଟିର ପିଟର ମାର୍ଗ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟିଜା ପାର୍ଟି ହଙ୍ଗେରୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଅରବାନଙ୍କ 16 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କରିଦେଇଛି।
ଇସଲାମାବାଦରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ, ସାନି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଚାପ ପକାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଟିନ ତାଙ୍କର ଇରାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତଥା ମସୁଦ ପାଜିକିଆନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ରୁଷର ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛି। 12 ଘଣ୍ଟା ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ 21 ଥର ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଭାନ୍ସ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲୁ। ଗତ 21 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେଥର କଥା ହୋଇଛୁ। ଅଧ ଡଜନ କିମ୍ବା 1 ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଥର କଥା ହୋଇଛୁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। धन्यवाद आम सहित थिबाकु आशा करूछु आपण आम वीडियोटी को उपभोग करछंती। यदि आपनको यह भल लागितिला तेबे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नहीं। आमे आपनको कमेंट बा मतामतर अपेक्षा रे रहूछु। परवर्ती वीडियो पर जड़ित रहंतु एवं आसंता समय पर्यंत आपनको ऊपर महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ आलोक वर्षा हेउ।